వైద్యులపై జరిగే దాడులను నియంత్రించేందుకు జాతీయ స్థాయిలో కొత్త చట్టాలు రూపొందించాలని ఏపీ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ కోరింది. 2 రోజుల పాటు ఒంగోలులో ఐటీఐ సమావేశం మందిరంలో నిర్వహించిన జోన్ 2 రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ ఝాన్సీ, డాక్టర్ జాలాది మణిబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన మీడియా సమావేశంలో జాతీయ మాజీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ సమరం మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సలహాదారుల్లో ఐఎంఏకు సంబంధించిన డాక్టర్లకు అవకాశం కల్పించాలన్నారు. అలాగే వైద్యానికి రాష్ట్ర బడ్జెట్లో కేవలం 2% మాత్రమే కేటాయిస్తున్నారని, దానికి 15% పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆరోగ్యం ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించి ప్రతి గ్రామాన్ని ఆరోగ్యవంతమైన వాటిగా మార్చాలని కోరారు. ఆరోగ్యశ్రేణి కేవలం పేదలకే కాకుండా మధ్యతరగతి వారికి కూడా అందించాలని పేర్కొన్నారు. ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి అవసరమైన మందులు అందుబాటులో ఉంచాలని కోరారు. రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జేసీ నాయుడు మాట్లాడుతూ వైద్య విభాగంలో వైద్యులకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వాలని కోరారు. రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ రాయపాటి జయశేఖర్ మాట్లాడుతూ వైద్య పరికరాలు కొనుగోలు విషయంలో వైద్యులపై జీఎస్టీ భారం పడుతుందని, దీంతో వైద్యం ఖరీదైపోతుందని తెలిపారు. సింగిల్ వింగో రిజిస్ట్రేషన్ ఉండేలా చేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధనలతో కేరళ రాష్ట్రంలో సుమారు 700కు పైగా ఆసుపత్రులు మూతపడ్డాయన్నారు. అదే పరిస్థితి మన రాష్ట్రంలో రాకుండా చూడాలని బాధ్యతల కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఉందని ఆయన కోరారు. జిల్లా కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ జాలాది మణిబాబు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త చట్టం 304A సెక్షన్ తీసుకొచ్చిందని, దీనివల్ల గతంలో 2 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, జరిమానా ఉండేదని, ప్రస్తుతం దాన్ని 7 ఏళ్లుగా పొడిగించడం అన్యాయం అన్నారు. సమావేశంలో ఐఎంఏ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు నల్లూరి రాఘవరావు, సెక్రటరీ శ్రావణి, కోశాధికారి శ్రీదేవి, సైంటిఫిక్ కమిటీ చైర్మన్ మన్నె వీరయ్య చౌదరి, రవికృష్ణ, అశోక్ ప్రసాద్, వివిధ ప్రాంతాల నుండి సుమారు 700 మంది వరకు వైద్యులు తొలి సదస్సులో పాల్గొన్నారు. Autoimmune includes like cardiovascular diseases, the vision for this patient ranges from 6/60 to 9 minutes. Whereas if you take a central artery occlusion, it's of no fiber layer. It happens because of edema. And commonly you hear this DSR, RDS, and blood pressure evaluation, serum homocysteine and lipid profile. And we have seen papillary edema in those cases. Sildenafil, the erectile dysfunction drug. Immediately after taking the drug, within 2 hours, people experience bluish vision, and optic neuritis is also common with sildenafil. And estrogens and progesterones, as we know, they cause vascular occlusions. And cyclosporin and tacrolimus, they cause posterior reversible encephalopathy syndrome. They are also present with vision loss. This is papillary edema because of vitamin A toxicity. And finally, Stevens-Johnson syndrome. I need not tell about this. Our concern is mainly to manage the complications, the worst complications we can see. And finally, the management part. Consultation with an ophthalmologist is recommended if a drug is suspected to be affecting patient's vision. Interventions can include screening before the treatment, monitoring for drug toxicity, reducing the drug dosages, or stopping the drug and looking for an alternative. Some adverse effects can be managed with medical, laser or surgical intervention. As some are irreversible, there is need to screen for damage at an early stage. Commonly used screening methods include color vision testing, Amsler grid testing, visual field testing, OCT. Follow-up should be regular as mentioned by the ophthalmologist to avoid delayed management. So we do for every patient OCT macula. Why? Because we see the hyperreflectivity of inner layers. We can also see the effect of the edema, which is also shadowing due to the overlying outer layers and RPE layer. So what happens if you don't treat this? There will be irreversible damage to the retina, which happens after 90 to 100 minutes. And rare cases after 240 minutes, there can be complete atrophy. So in below you can see one of the patients where he came after 3 weeks after the central artery occlusion. So we have did a treatment, then we took to 5/60. But even with 5/60 vision, you can see a pale optic disc and thin retina, which are very chronic signs of this.
So commonly we do ocular massage. The advantage of this is like it increases the volume of the flow with IOP rise, and then you suddenly release it. The arterial diameter also increases chance of movement of your embolus or the carbonyl inhalation. The other treatments are generally IOP lower, and there is neovascularization of retina and neovascularization of angle of anterior chamber. And the main important complication in this aspect is that there is chance that thrombus can also go to the other eye. So we immediately send to referral for cardiologist to rule out the chances of why there is a thromboembolism. So when you come to the venous occlusion, there is a central and branch vein occlusion. So in right you can see it like a tomato splash, you can see in the central radial vein occlusion, whereas the branch you see a particular zone of your vein is involved. So this is what the normal venous drainage. You have ophthalmic vein, then to cavernous sinus, and facial vein, both are draining into superior vena cava. So there are 2 or 3 sites of obstruction for the veins. One is like AV crossings, one is optic cup, and next there is any optic nerve involved like sheath meningiomas and any local tumors. So you know this inflammatory and autoimmune also you need to see it, but the incidence is a bit low. But when you case of HIV and syphilis, and the common factors which contribute to CRO is smoke. 2 years imprisonment or both అని ఉండేది. ఇక్కడ 6 ప్లేస్లో అండ్ అని బిఎన్ఎస్లో మార్చారు. ఇంప్రిజన్మెంట్ 2 years అండ్ 5 ఆర్ బోత్ అని పెట్టి. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అనేది వైద్యులందరికీ సమాయత్తం చేస్తూ వైద్యుల హక్కుల కోసం పోరాడుతూ వైద్యులను ప్రొటెక్ట్ చేసే ఒక ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద ఎన్జిఓ సంస్థ. రాష్ట్రంలో అనేక విపత్కర పరిస్థితుల్లో వైద్యులు ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ఐఎంఏ పోరాడుతూ మా సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రభుత్వానికి విన్నవిస్తూ ప్రజలకు విన్నవిస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాం. అంత మాత్రమే కాకుండా ప్రతి వైద్యుడు తాను చేస్తున్న ప్రాక్టీస్లో కానీ తాను చదువుకున్న చదువులో ఎప్పటికప్పుడు రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్లు, సైంటిఫిక్ కాన్ఫరెన్స్లు జరిపిస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా మన జోలికి సంబంధించి ప్రకాశం, గుంటూరు, కృష్ణా, వెస్ట్ గోదావరి జోన్ 2 అంటారు. ఈ జోన్కు సంబంధించి ఈ కార్యక్రమం నిర్వర్తించడానికి ఒంగోలు ఐఎంఏకి బాధ్యతను అప్పగించారు. దీన్ని ప్రస్తుతం ఒంగోలు ఐఎంఏ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్న డాక్టర్ ఝాన్సీ గారు, డాక్టర్ శ్రావణి గారు, డాక్టర్ శ్రీదేవి గారు పూనుకొని మేము చేయగలమని ముందుకొచ్చి సీనియర్ వైద్యులైన రాష్ట్ర మాజీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ రావిపాటి జయశేఖర్ గారు, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులుగా పనిచేసిన డాక్టర్ మన్నే వీరయ్య చౌదరి గారు ఆర్గనైజింగ్ చైర్మన్గా, సైంటిఫిక్ చైర్మన్గా వ్యవహరించి ఈ గంభీరంగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ని చేయగలుగుతూ ముందుకు వచ్చారు. మేము అనుకున్న దానికంటే కూడా 600 మంది వైద్యులు ఇప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్నారు. కాబట్టి ఈ సదస్సుకు సంబంధించిన వివరాలు ముందుగా ఒంగోలు బ్రాంచ్ అధ్యక్షులైన డాక్టర్ ఝాన్సీ గారు వివరిస్తారు. నా నమస్కారము. నేను ఈ 2024 అకాడమిక్ ఇయర్కి ఒంగోలు ఐఎంఏ అంటే ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ అయ్యి ఈ సంవత్సరం నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. అలాగే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఐఎంఏ ఎస్టాబ్లిష్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక లేడీ డాక్టర్ ఈ ఐఎంఏని స్టార్ట్ చేశారు, రాజమ్మ గారు, మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ లేడీ ప్రెసిడెంట్ ఉండాలి అని చెప్పి నన్ను ప్రోత్సహించి మా డాక్టర్ గారు నల్లూరి రాఘవరావు గారిని, జయశేఖర్ గారు, వీరయ్య చౌదరి గారు, మణిబాబు గారు ఇలా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించి మీరు చెయ్యాలి, మీరు చేయగలరు అని చెప్పి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నేను వారికి ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటాను.
ఐఎంఏ అంటే మేము ఎటు పేషెంట్ని సర్వ్ చేస్తూనే ఉంటాం, మా లైఫే అది. కానీ ఒక డాక్టర్గా నేను ఆలోచించింది ఏంటంటే ఐఎంఏ అనగానే డాక్టర్స్కి సర్వ్ చేసే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో నాకు ఇంత పదవి ఇచ్చారు, నేను దాన్ని నిరూపించుకోవాలి అని నేను ఆ రోజే గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాను. ఆ నిర్ణయంతోనే ఇట్లా కోవిడ్కి ముందు మనం ఐఎంఏ తరపున ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేశాము. మధ్యలో చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది కోవిడ్ వల్ల. సో ఆర్ఏసీ అనేది ఒకటి మనం కండక్ట్ చేయాలని జయశేఖర్ గారు, అది నా డ్రీమ్ అన్నారు. సార్ చేద్దాము సార్, ఖచ్చితంగా చేద్దామని అనుకున్నదే తడువు స్టేట్ లీడర్స్ కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళని జరిగినప్పుడు మీటింగ్లో మాకు ఇవ్వాలి, ఈసారి ఆర్ఏసీ అవకాశం మా ఒంగోలు బ్రాంచ్కి ఇవ్వాలి అని పర్మిషన్ తీసుకుని అనిపించుకుని వచ్చి జయశేఖర్ గారు మాకు చెప్పారు, మనం చేస్తున్నాం ఈ సంవత్సరం అని. అట్లానే మెయిన్ ఇది ఏంటంటే అకాడమిక్ అండ్ సైంటిఫిక్ సెషన్ అనేది 2 days, అంటే 4 credit hours డాక్టర్స్కి వస్తాయి. దీన్ని అటెండ్ అవ్వటం వల్ల నాలెడ్జ్ ఒకటి, ప్లస్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక కొలమానం ఉంటుంది. డాక్టర్స్ రెగ్యులర్గా వాళ్ళ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటున్నారా లేదా, రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ డాక్టర్స్ నేర్చుకుంటున్నారా లేదా, వీటికి దీనికోసమే ఐఎంఏ కూడా ఈ జనరల్ సిఎంఈలు ఎన్నన్నా జరుగుతుంటాయండి. ఇది ఓన్లీ ఐఎంఏ తరపున ఆల్ బ్రాంచెస్లో జరిగే అకాడమిక్ సెషన్. అంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది దీనికి. మామూలుగా సిఎంఈలు అంటే ఒక ఆబ్స్టిక్స్, సర్జన్స్, ఒక స్పెషాలిటీ సిఎంఈలు జరుగుతుంటాయి. ఇది అలా కాకుండా ఈ 2 రోజులు అన్ని స్పెషాలిటీస్ని కవర్ చేసుకుంటూ అందరూ కూడా స్పీకర్స్ ముందుకు వచ్చి చక్కగా చేస్తున్నారు. అలాగే మేము అనుకున్న దానికన్నా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ సార్ అన్నారు 600 అయినాయి అని, ఇందాకటికి 700 దాకా వచ్చి నేను మా సెక్రటరీ చెప్పారు స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్స్తో కలిపి. సో అది చిన్న నెంబర్ అని నేను అనుకోవట్లేదు. సో చాలామంది మా మీద నమ్మకంతో ముందుకు వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేయాలనే దృక్పథంతో, ఎందుకంటే పేషెంట్ని కాదనలేడు, ఒక పక్కన ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది, ఒక పక్కన అకాడమిక్స్ ఉంటాయి, ప్రతిదీ ముఖ్యమే. సో అది బ్యాలెన్స్ చేసుకుని ఈరోజు నాకు ఇంత సపోర్టివ్గా డాక్టర్స్ అందరూ రావటం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అలాగే ఈరోజు ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే స్టేట్ ఐఎంఏ లీడర్స్ అందరూ పెద్ద వాళ్ళు, మన సమరం గారు కానీ, నేను సమరం గారితో చెప్పాలి అంటే మా నాన్నగారి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సమరం గారు. అలాగే నేను చిన్నప్పటి నుంచి సమరం గారి దగ్గరే పెరిగాను. నేను నాస్తిక్ కేంద్రంలో నేను ఒక అమ్మాయిని. సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను సమరం గారి గైడెన్స్లోనే ఉన్నాను. అటువంటి సమరం గారి ముందు నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ రావటం నాకు ఇంకా గొప్పగా అనిపిస్తుంది. సో ఇలాంటి అవకాశాన్ని నేను సద్వినియోగం చేసుకుని పెద్దల గౌరవాన్ని నేను నిలబెట్టగలిగాను అని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈరోజు అందరూ కూడా స్టేట్ లీడర్స్ ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడున్న ప్రెజెంటే పాలసీ మేకింగ్లో ఏమన్నా మనకి డాక్టర్స్గా మనం హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఎలాగా, ప్రివెన్షన్ ఇంకేమన్నా మనం డిసీజ్ ప్రివెన్షన్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలమా, లేదు హెల్త్ కేర్ సెక్టార్లో గవర్నమెంట్ సెక్టార్ కానివ్వండి ఎలాగ మనం మార్పులు తీసుకురాగలం, ఏదైనా పాలసీ మేకింగ్లో తప్పులు జరిగినా కూడా మేము ఒక గళంలాగా వినిపించాలి అంటే మా అసోసియేషన్ మెంబర్స్ వీళ్ళు పెద్దలందరూ కూడా చక్కగా వాళ్ళకి ఉన్న నాలెడ్జ్ తోటి ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని చాలా, ఎందుకంటే పాలసీ మేకర్స్కి ఉండే నాలెడ్జ్ వేరు. సో వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం చెప్పాలంటే చాలా వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కానీ మనకి అర్థం చేసుకోలేరు. సో అటువంటి పెద్ద నాయకులందరూ ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం అయ్యి ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ వాట్ టు డూ అనేది ఐఎంఏ తరపున చేయదలుచుకున్నారు. ఆ విధంగా కూడా ఈరోజు ఈ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఉపయోగపడినందుకు నేను వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే రేపు కూడా సండే కూడా ఈవినింగ్ దాకా కంప్లీట్ డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా అకాడమిక్ సెషన్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం అంతా కూడా జయప్రదంగా జరుగుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. విజయవంతంగా నిర్వర్తించిన పెద్దలు ఉన్నారు. వారిలో డాక్టర్ అశోక్ గారు నెల్లూరు రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా చేశారు. ప్రసాద్ గారు విజయనగరం, తర్వాత నల్లూరు రాఘరావు గారు మన ఒంగోలు నుంచి సారు ప్రెసిడెంట్గా చేశారు. సమరం గారు విజయవాడ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేశారు. జాతీయ అధ్యక్షులుగా కూడా సమరం గారు చేశారు. సమరం గారు అంటేనే ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్లో కాదు మన భారతదేశంలోనే ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది. అలాగే డాక్టర్ రవికృష్ణ గారు నా సీనియరు, గతంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా చేశారు. అంతేకాకుండా పూర్వ రాష్ట్ర వైద్యుల అధ్యక్షుల
అధ్యక్షులుగా ఇప్పుడు సారు వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆయన సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ భారతీయ వైద్య సంఘం నంద్యాల ఒంగోలు బ్రాంచ్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు డాక్టర్ ఝాన్సీ గారు, డాక్టర్ శ్రావణి గారు, అదేవిధంగా గత సంవత్సరం అధ్యక్షులుగా అద్భుతంగా చేసినటువంటి మనుబాబు గారు, పూర్వ అధ్యక్షులు డాక్టర్ సమరం గారు, డాక్టర్ నందూరు రాఘరావు గారు, డాక్టర్ అశోక్ గారు, డాక్టర్ విఎస్ ప్రసాద్ గారు, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ భారతీయ వైద్య సంఘం ఈ ప్రపంచంలోనే వృత్తి సంఘాలలో అతి పెద్ద సంఘం ఇది. దేశంలో ఉన్నటువంటి 1750 శాఖలలో 4.5 లక్షల మంది వైద్యులు, ఆధునిక వైద్యాన్ని అనుసరించే వైద్యులు సభ్యులుగా ఉన్నటువంటి సంఘం ఇది. ఆధునిక వైద్యం, మోడర్న్ మెడిసిన్కి రిప్రజెంటేటివ్గా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ఏకైక సంఘం భారతదేశంలో ఐఎంఏ. అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ రాష్ట్ర శాఖలు ఉన్నాయి. ఈ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దాదాపు 100 శాఖలు, 21,000 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఈ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తరఫున రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్సెస్, ప్రాంతీయ వైజ్ఞానిక సదస్సులు 3 ప్రాంతాల్లో, రాష్ట్రాన్ని 3 జోన్లుగా మేము విభజించుకున్నాం. 3 జోన్లలో కూడా ఈ ప్రాంతీయ వైజ్ఞానిక సదస్సులు నిర్వహిస్తారు. జోన్ 2కు సంబంధించినటువంటి వైజ్ఞానిక సదస్సు ఐఎంఏ ఒంగోలు వారు ఒంగోలులో 2 రోజుల పాటు ఇక్కడ అత్యద్భుతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. నల్లూరు రాఘరావు గారు, డాక్టర్ జయశేఖర్ గారి యొక్క సూచనలు, సలహాలతో వారికి ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర శాఖ తరఫున హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అంటే చాలామందికి ప్రైవేటు వైద్యుల సంఘం అనేటువంటి ఒక అపోహ ఉంది. ఈ సంఘంలో సభ్యులు అటు ప్రభుత్వ రంగంలో, ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా పనిచేస్తున్న వారు ఉన్నారు. గతంలో డాక్టర్ రాఘరావు గారు మా రాష్ట్ర ఐఎంఏ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా కూడా పనిచేశారు. ఈ ఐఎంఏలో అకాడమిక్ అంటే వైద్యులకు నిరంతర వైద్య విద్య బోధన ద్వారా వాళ్ళ యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని నిరంతరం ఆధునిక పద్ధతులు, ఆధునికంగా వస్తున్నటువంటి ప్రపంచంలో మార్పులన్నీ వారికి తెలియజేయడం ద్వారా మరింత మెరుగైన, నాణ్యమైనటువంటి సేవలు ప్రజలకు అందించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అందుకోసమే ఈ వైజ్ఞానిక సదస్సులు నిర్వహించడం అనేది ఐఎంఏ లక్ష్యాల్లో ఒకటి. అదేవిధంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్రభుత్వం చేసే కార్యక్రమాల్లో కూడా మా వంతు బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నాము. అదేవిధంగా జాతీయ స్థాయిలో ఆవో గావో చెల్లి అని గ్రామాలకు తరలి వెళ్ళండి అనేటువంటి యొక్క నినాదంతో ప్రతి ఐఎంఏ శాఖ కూడా ఒక గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకుని ఆ గ్రామంలో అన్ని రకాల వైద్య సేవలు అందే విధంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాం. అదేవిధంగా దీంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి విభాగాలు ఉన్నాయి. ఉమెన్ డాక్టర్స్ వింగ్ ఉంటే మహిళా విభాగము, అదేవిధంగా కాలేజ్ ఆఫ్ జనరల్ ప్రాక్టీషనర్స్, ఏఎంఎస్ అకాడమీ ఆఫ్ మెడికల్ స్పెషాలిటీస్, హాస్పిటల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, మెడికల్ స్టూడెంట్స్ నెట్వర్క్, జూనియర్ డాక్టర్స్ నెట్వర్క్, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో విభాగాలుగా ఉన్నాయి. దీని ద్వారా వైద్యుల యొక్క హక్కుల్ని కాపాడటం, వైద్యుల సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ప్రయత్నించడం అనేది కూడా ఒక భాగంగా వస్తోంది. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ వైద్యుల సమస్యలు అనేకం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. అందులో ముఖ్యంగా ఆసుపత్రులు, వైద్యుల మీద ఏదైనా పేషెంట్లు మరణించిన సమయంలో దాడులు జరగడం అనేది మనం చూస్తుంటాం తరచుగా. వాళ్ళ దగ్గర బంధువులు చనిపోయినప్పుడు వారు ఆవేశానికి లోన్ కావడం, వైద్యుల మీద దాడులు జరగడం అనేది కూడా మనం చూస్తున్నాం. దీనికోసం 2008లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలో ఒక వైద్యుల రక్షణ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. అదే చట్టాన్ని దేశంలో 16 రాష్ట్రాల్లో ఈరోజు అనుసరిస్తున్నారు. అయితే అప్పట్లో ఆ చట్టంలో ఏదైనా దాడులు చేసినటువంటి వారికి ఇచ్చే శిక్షలో 2 సంవత్సరాల కారాగార శిక్ష ఉండేది. వారు నష్టపరిచినటువంటి ఆస్తులకి రెట్టింపు రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం ప్రకారం వసూలు చేసేలాగా ఈ చట్టం ఉంది.
అయితే సుప్రీంకోర్టు మాన్యువల్ ప్రకారం సూచనల మేరకు 7 సంవత్సరాల కారాగార శిక్ష ఉంటే తప్ప నాన్ బెయిలబుల్ కేసులు నమోదు చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఈరోజు వైద్యుల మీద కానీ ఆసుపత్రుల మీద కానీ దాడి చేసినా కూడా సాయంత్రానికి స్టేషన్ బెయిల్ తీసుకొని బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. అందుకని ఈ చట్టాన్ని సవరించాలని ఆసుపత్రుల మీద వైద్యుల మీద దాడి చేసినటువంటి వారు అది రుజువైతే ఈ కారాగార శిక్ష 7 సంవత్సరాలకు పెంచాలని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ గత సంవత్సర కాలంగా 2 ఏళ్లుగా పోరాటం చేస్తోంది. ఇదే సమయంలోనే ఈ చట్టాన్ని సవరించినటువంటి కేరళ రాష్ట్రం గురించి కూడా చెప్పుకోవాల్సి ఉంది. గత సంవత్సరం కేరళలో డాక్టర్ వందనా దాస్ అని ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి 22 సంవత్సరాల అమ్మాయి ఒక ఖైదీని వైద్య పరీక్షల కోసం తెచ్చినప్పుడు అతనికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే సమయంలో అతను అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక కత్తెరతో ఆమెను పొడిచి చంపడం జరిగింది. దానివల్ల కేరళ హైకోర్టు చాలా తీవ్రంగా రెస్పాండ్ అయ్యి మీరు వైద్యుల్ని రక్షించలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రులు మూసేయండి అన్నటువంటి తీవ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు కూడా చేసిన నేపథ్యంలో కేరళ గవర్నమెంట్ మన రాష్ట్ర చట్టాన్ని చూసి 2012లో చేసినటువంటి చట్టాన్ని గత సంవత్సరం సవరించి కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా చేయాలని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. కేంద్ర స్థాయిలో కూడా ఒక వైద్యుల రక్షణ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దేశవ్యాప్తంగా కూడా వైద్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మన దేశంలో హోమియోపతి, అల్లోపతి, ఆయుర్వేద ఇటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి వైద్య విధానాలు ఉన్నాయి. అన్ని వైద్య విధానాలపై ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్కి గౌరవం ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ అన్ని వైద్య విధానాలని సమ్మిళితం చేసి ఒక మిక్సోపతి లాగా ఒక సమ్మిళితం చేసేటువంటి వైద్యాన్ని అందించే ప్రయత్నాన్ని మొదలుపెట్టింది. దానికి ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ వ్యతిరేకిస్తోంది. ప్రతి విధానాన్ని కూడా గౌరవించి దానికి అవసరమైనటువంటి నిధులు సమకూర్చి ప్రజలు ఏ వైద్య విధానాన్ని కావాలనుకుంటే ఆ వైద్య విధానాన్ని అందుకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని కానీ అన్ని రకాల వైద్య విధానాలని కలపడం వల్ల ప్రజలకి నష్టం జరుగుతుందనే విషయాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోస్టులలో జిల్లా రాష్ట్ర అధికారులుగా ఐఏఎస్ అధికారులు ఉండడం, వారికి ఇంతవరకు వైద్యం గురించి పరిజ్ఞానం ఉన్నా కూడా కొంత లోటుపాట్లు జరుగుతున్నాయన్నమాట వాస్తవం. అందుకనే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ తరహాలో ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీసెస్ IMSని కూడా ప్రవేశపెట్టాలని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తోంది. గతంలో బ్రిటిషర్స్ కాలంలో ఈ IMS అని ఉండేది. ఆ విధంగా IMS ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీసెస్ తెస్తే డాక్టర్లు, అడ్మినిస్ట్రేటర్లుగా జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో, దేశ స్థాయిలో ఈ వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో మంచి పరిపాలన అందించడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఇంకొక కొత్తగా ఈ మధ్య IPC ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ స్థానంలో BNS భారతీయ న్యాయ సంహిత అనేది ప్రవేశపెట్టారు జూలై 1వ తేదీ నుండి. అందులో IPCలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్స్ ప్రకారం వైద్యులు నిర్లక్ష్యంగా ఏదైనా వైద్యం అందించారని, అందువల్ల ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు అంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్ ఏదైతే జరుగుతుందో అటువంటి విధంగానే వైద్యుల నిర్లక్ష్యం నిరూపించినప్పుడు జరిమానా లేదా 2 సంవత్సరాల కారాగార శిక్ష లేదా 2 అని ఉండేది IPCలో. ఇప్పుడు BNSలో ఇది నిరూపణ అయితే 2 సంవత్సరాల కారాగార శిక్ష మరియు జరిమానా లేదా 2 అనే విధంగా రూపొందించారు. దీన్ని మేము విరమించుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ జాతీయ స్థాయిలో కోరుతోంది. దీన్ని సవరించాలని, జడ్జెస్కి ఆ వెసులుబాటు ఉండాలి. దాదాపు సుదీర్ఘకాలంగా అంటే 34 సంవత్సరాలు వైద్య సేవలు అందించిన తర్వాత వారికి అనుకోకుండా లేదా వారి ప్రమేయం లేకుండా ఏదైనా పొరపాట్లు జరిగి కానీ రోగి మరణించిన సమయంలో వారికి జరిమానా ద్వారా శిక్ష విధించే విధంగా అవకాశం ఉండేది. ఆ విధంగా కాకుండా అనేక సంవత్సరాలు మంచి సేవలు అందించిన వైద్యులు కూడా ఒకవేళ అనుకోని విధంగా ఆసుపత్రిలో ఇతర వైద్య సిబ్బంది పొరపాటు కానీ మెకానికల్ ఎర్రర్స్ వల్ల కానీ ఏదైనా జరిగితే ఈరోజు అది నిరూపణ అయితే వారికి జైలు శిక్ష పడే అవకాశం కూడా ఈ BNS ద్వారా వస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని సవరించాలని కోరుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మరి ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ మహిళా విభాగాలు కానివ్వండి, ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ శాఖలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక వైద్య శిబిరాలని నిర్వహించడం,
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించడం, అదేవిధంగా వైద్య ఆరోగ్య అవగాహన సదస్సుల్ని ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా నిర్వహించడం, మిషన్ పింక్ హెల్త్ అని ప్రత్యేకంగా ఒక మహిళా విభాగం ఉంది. దీని ద్వారా కౌమార బాలికలకి పాఠశాలల్లో, కళాశాలల్లో ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలను కూడా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ చేపట్టడం జరుగుతోంది. ఈ సందర్భంగా మరోసారి ఈ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఒంగోలు బ్రాంచ్ వారు ఈ చక్కటి రీజనల్ అకాడమిక్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈ సందర్భంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఐఎంఏకి గతంలో అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి వారి సమావేశం కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దీని ద్వారా రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య స్థితిగతుల మీద ఒక సూచనలు ఐఎంఏకి ప్రభుత్వానికి కూడా ఇవ్వాలని మేము అనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వాలు కూడా వైద్య ఆరోగ్య రంగానికి సంబంధించినటువంటి పాలసీ డిసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ని వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే వాటిని అమలు చేసే వ్యక్తులు డాక్టర్లు కాబట్టి డాక్టర్ల అభిప్రాయాలను పరిగణలో తీసుకొని వైద్య ఆరోగ్య రంగ పాలసీ డిసిషన్స్ తీసుకోవాలని కూడా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ కోరుతోంది. మరోసారి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. చాలా సంవత్సరాలుగా స్టడీ చేస్తుంటారు. డైరెక్టర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, డైరెక్ట్గా రిక్రూట్ అయిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి ప్రమోషన్ మీద సూపరింట్ గానో హెడ్ క్లర్క్ గానో పై ప్రమోషన్ మీద వచ్చిన కలెక్టర్ గారి పనితీరుకి మీరు బేరీస్ వేస్తుంటారు. అలాగే డైరెక్ట్ ఐపీఎస్ అండ్ ప్రమోటెడ్ ఐపీఎస్ అన్ని శాఖలు అంతే. అయితే ఈ యొక్క మెడికల్ దాంట్లో మాత్రం ఈ సీనియారిటీ వద్దు, ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీస్ అనేది బ్రిటిష్ కాలంలో ఉండేది, మిగతా అన్నీ కంటిన్యూ చేశారు కానీ ఇది మాత్రం ఆపేశారు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత. రివోక్ చేయమని వే బ్యాక్ నాకు గుర్తుండి 90లో అప్పుడు జనార్దన్ రెడ్డి గారు, నేతృపల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్, ఆ టైం నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాం. నేను అప్పుడు గవర్నమెంట్ డాక్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు నుంచి. ఆ తర్వాత నా సక్సెసర్స్ రంగారెడ్డి గారు తీసేసు, రాజశేఖర రెడ్డి ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు, రిప్రజెంటేషన్ జరిగింది. అయితే ఇక్కడ స్టేట్ రూల్ ఏంటంటే దే కెన్ ఓన్లీ రికమెండ్ ద ప్రపోజల్స్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, డెసిషన్ చేయాల్సింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మా డిపార్ట్మెంట్ చూసుకున్నామంటే డైరెక్టర్ కానీ, డైరెక్టర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, వైస్ ఛాన్సలర్ కానీ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ద సర్వీస్లో ఆ పోస్ట్కి వెళ్తారు. యంగ్ డాక్టర్కి, సీనియర్ మోస్ట్ డాక్టర్కి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఆలోచన ధోరణి కానివ్వండి, పరిపాలన దక్షత కానివ్వండి. అప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి మీ అందరికీ తెలుసు, ఇంకొక 20-30 సంవత్సరాల తర్వాత మీకు జర్నలిజం మీద ఆసక్తి ఉన్నా మీ కుటుంబ బాధ్యతలు లేక మనవరాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు మనకి ఒకసారి ఉన్నాయి. డెసిషన్ సరిగా ఉండడం అనేది మా అభిప్రాయం. అందుకని మా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఐఎంఎస్ ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీస్ క్యాడర్ పెట్టి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్కిల్స్ డెవలప్ అయిన డాక్టర్కే ఆ పరీక్ష పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఈ 3 పోస్టులను ఇచ్చినట్లయితే డెఫినెట్గా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోబడతారు. ఈ చెప్పిన జీవోలు కానీ, అమెండ్మెంట్స్ కానీ, R, N, X, Y, Z అని కూడా ఎక్కడో ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని ఈ స్టూబీ రిటైర్, ఇంతకుముందు 58 రిటైర్ అయ్యాడు, ఇప్పుడు 62, కొన్ని రాష్ట్రాలు 64 అప్పుడు తీసుకున్న తర్వాత ఆ నిర్ణయాలు ఇక్కడ ఫీల్డ్ లెవెల్లో పడే కష్టాలు కానివ్వండి, డాక్టర్స్ పడే ఇబ్బందులు కానివ్వండి, వీళ్ళ మనోభావాలను కానీ గుర్తించే అవకాశమే లేదు. ఒక డైరెక్టర్ కలవాలంటే చాలాసేపు వెయిట్ చేయాలి, అపాయింట్మెంట్ కూడా దొరకదు. అలాంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ నాకు తెలిసి ప్రకాశం జిల్లాలో మెడికల్ డైరెక్టర్ ఒక్కసారే వచ్చాడు. అది కూడా డాక్టర్ జయప్రకాష్ గారి టైంలో క్యాంప్ పెట్టి పిలిస్తే ఆయన కాదనే వచ్చాడు. మరి వాడు ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా తెలుస్తుంది? కాబట్టి మెయిన్ డిమాండ్ ఈ సమస్యలు చాలా ఉంది. రమేష్ గారు చెప్పారు, చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి డాక్టర్కి. ఇవన్నీ పోవాలంటే ఐఎంఎస్ క్యాడర్ అనేది వస్తేనే వీటికి పరిష్కారంతే. రెండోది కాదు. ఈ విషయం మీద నిర్ణయించడానికి చర్చించడానికి ఈరోజు పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్స్ మీటింగ్ కూడా జరగబోతుంది. ఏదైనా పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తారని ఈ గవర్నమెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. డెఫినెట్గా సానుకూల స్పందిస్తారు. ఎందుకంటే వాటికి ఇంతకుముందే తెలుసు, చంద్రబాబు నాయుడికి 2002లో అనుకుంటా వాటికి కూడా పబ్లిక్ మీటింగ్లో రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వారు కూడా నోటీస్ ఇస్తున్నారు. కానీ దేశాల్లో కూడా హెల్త్ పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మిగతా దేశాల ప్రతినిధులంతా ఈ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ యొక్క సలహా సూచనలు తీసుకొని ఒకవేళ డాక్టర్ల సంఘాలు కనుక వద్దు అంటే వాటిని నిలుపు తీసే పరిస్థితి ఉన్న తరుణంలో
మన దేశంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో కానీ ఆ పద్ధతి లేదు. కాబట్టి ఏ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ లార్జెస్ట్ బాడీ కాబట్టి వీళ్ళ సూచనలు పరిగణలోకి తీసుకొని చేస్తే చాలా ప్రజలకు డాక్టర్లకు సత్సంబంధాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ జీవోల వల్ల ఏమవుతుంది, డాక్టర్లోని పేషెంట్ శత్రువులాగా చూస్తున్నాడు. పేషెంట్ వస్తుంటే డాక్టర్ భయపడుతున్నాడు, చచ్చిపోతే మన మీద కేసు పడితే ఏ డాక్టర్ కావాలని అపవాది చంపారు. చంపిన వాళ్ళేమో దర్జాగా ఉంటున్నారు, నిజంగా కత్తి తీసుకొని గొడ్డలు పొడుతుంటో దేనితో పొడిచిన వాళ్ళే బాగుంటున్నారు. ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి క్యాజువల్గా పొరపాటు అనేది జరగవు. 99.9% పొరపాటు జరగవు. చనిపోతే డాక్టర్ల మీద అరెస్టులు, వారెంట్లు, పెనాల్టీలు, నానా హింస పెట్టడం, జైల్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా అన్యాయమని ఘోషిస్తుంది ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్. ఆ విధమైన సత్సంబంధాలు నెలకొల్పాలంటే గతంలో లేవు ఇంత స్టేజ్ రిలేషన్షిప్స్. ఇప్పుడు ఫీజులు కూడా వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు, ఒకే ఫీజు ఎక్కడైనా సరే ఇదే ఫీజు. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? 5 స్టార్ హోటల్లో ఇడ్లీ ఎంత, మన కొత్తపట్నం బస్ స్టాండ్లో ఉన్న ఇడ్లీ ఎంత? కానీ 2 ఇడ్లీలు ఒకే రేట్కి అమ్మమంటే ఎవరు నష్టపోతారు? ఇవన్నీ ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. ఒకే రేటుతో అందరూ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఇష్టమైన వాడు వస్తాడు. మరి సినిమా హాల్లో 3 రకాల టికెట్ ఎందుకు కదా? క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా అన్నింటిలో కూడా. ఏసీ ఎందుకు? ట్రైన్లో ఏసీ ఎంత అందరినీ జనం పోగులు పెట్టచ్చుగా. ఎయిర్ప్లేన్లో కూడా ఎందుకు? బిజినెస్ క్లాసు, మిడ్ బిజినెస్ క్లాసు, రెగ్యులర్ క్లాసు ఇవి ఉన్నాయప్పుడు ఒక డాక్టర్లు వైద్యము చికిత్సకు మాత్రం సేమ్ ట్రీట్మెంట్. నువ్వు 1 కోటి రూపాయలు పెట్టి హాస్పిటల్ పెట్టి 1 లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఇంతే తీసుకోవాలంటే హాస్పిటల్ సార్ ఎలా సర్వేతో ఆలోచించండి. ఈ విషయాలని నిర్ణయించడానికి ఒక కాంక్రీట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఈరోజు ఈ సంఘం మీటింగ్ జరగబోతుంది. ప్రభుత్వాన్ని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, సానుకూలంగా ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ పరిగణలోకి తీసుకొని ప్రజలకు డాక్టర్లకు ఆమోదయోగ్యమైన రూల్స్ రెగ్యులేషన్ కనుక పెట్టినట్లయితే వైద్య ఆరోగ్యం, ప్రజా ఆరోగ్యం బాగుంటుందని మనం చేసి సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఒంగోలు ఐఎంఏ అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ ఝాన్సీ గారికి, ఇక దగ్గర నుంచి అందరికీ, ఇక్కడున్న పత్రికా మిత్రులందరూ కూడా నమస్కారం. నేను ఐఎంఏ నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ చేశాను, జాతీయ అధ్యక్షుడు చేశాను. మరి ఇప్పటివరకు రవికృష్ణ గారు కానీ మీరందరూ కూడా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల గురించి వివరించారు. మేము జాతీయ స్థాయిలో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం కలుగుతాం. చెప్పు ఐఎంఏ కేవలం డాక్టర్స్ సంబంధించిన హక్కుల రక్షణ కోసమే కాదు, ప్రజారోగ్యం గురించి కూడా చాలా పర్టికులర్గా ఉంటుంది. మా ముఖ్యంగా ఆబ్జెక్ట్స్లో కూడా ప్రజారోగ్యం పరిరక్షణ అనేది, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. అంచేత మా ఐఎంఏ తరఫున మేము దేశవ్యాప్తంగా పెట్టుకునేది ఏంటంటే హెల్త్ బడ్జెట్ని మామూలు 2%, 3% లాగా ఉంటుంది. అది నేషనల్ లెవెల్ కావచ్చు, స్టేట్ లెవెల్ కావచ్చు. అది కనీసం 10% అయినా చేయాలి. 15% ఇంకా హెల్త్ బడ్జెట్. లేకపోతే ఈ 2% జీతానికి, డాక్టర్ జీతాలు, గవర్నమెంట్ జీతానికి సరిపోతాం. కానీ నిజంగా ప్రజలకు అందుకు సరైనటువంటి వైద్యం అందుబాటులో అది హెల్త్ బడ్జెట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. మినిమం 10%, 50% చేయాలనుకుంటున్నాం. కేరళలో 13%, 13% కేరళలో, అంత ఇప్పుడు 13% కేరళలో హెల్త్ బడ్జెట్. మరి అంత తక్కువ వాళ్ళు చేస్తే మా టెక్నాలజీ చేయలేకపోవడం ఏంటి? కానీ ప్రజల గురించి తగినది లేకుండా. ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకు ఆరోగ్యశ్రీ ఉందో, ఈ ఆరోగ్యశ్రీ కేవలం పేదవాళ్ళకనే కాకుండా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి కూడా, మిడిల్ క్లాస్ కూడా చాలా ఇబ్బందులు పాల్గొన్నారు. అది అయితే ఈ ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకు కూడా అందించాలి ఫ్రీ. అలాగే జనాభా పూర్వకాలిక ఇద్దరికైతే మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 80% మంది ఇప్పుడు దాదాపు 60-70% గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య సదుపాయాలు లేవు, ఏం లేవు. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య సదుపాయాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించాలి. అంచేత కనీసం ఇన్ని స్వాతంత్రం 70 సంవత్సరాలైనా తాగునీరు ఇప్పటికీ డైరెక్ట్ ఎంత భయంకరంగా ఉంది. వాటర్ కాదు, విజయవాడ లాంటి పట్టణాలు కూడా ఇప్పటికి కూడా డయేరియా వచ్చి ప్రాణాలు పోయినాయి. మనం చూసాం ఎలా జరిగిపోయింది, ప్రాణాలు పోయి డయేరియా వచ్చి. నీ తాగునీటిని సరైన తాగునీటి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉందంటే ఇంకేం చేస్తాం? అంచేత తాగునీటి సర్వీసులు జరగాలి సర్కారం. అలాగే వైద్య సదుపాయం, ఇమ్యునేషన్ అందుకు జరగాలి.
మన దేశంలో ఎంతో అడ్వాన్స్ అయిపోయి అనుకుంటున్నాం. మినిమం బేసిక్గా మనం అందుబాటు చేయలేకపోతున్నాం. అంచేత వయసు ప్రతి విలేజ్ లెవెల్లో హెల్త్ కేర్ రావాలి. దగ్గరగా హెల్త్ కేర్ గ్రామ స్థాయిలో అందుబాటులో తీసుకోవాలి. అందరికీ అందుబాటులో మందులు ఉండాలి. ఎప్పటికీ యాక్సెస్ ముందు మేము ఐఎంఐ ఎప్పటికీ యాక్సెసిబిలిటీ యాక్చువల్లీ అవైలబిలిటీ 3 ఉన్నాయి. అవైలబిలిటీ ఉండాలి, డాక్టర్ దగ్గర యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి, అవైలబిలిటీ ఉండాలి. ఇవన్నీ చేయాలనుకున్నాం. అంతే అవైలబిలిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ. ఈ రకంగా వైద్య సదుపాయాలు ప్రతి వాళ్ళకి రావాలి. బేసిక్ మనం ఎలా అయితే కాన్స్టిట్యూషన్లో రైట్ టు లైఫ్ అని ఇచ్చాం, ఫండమెంటల్ రైట్ టు లైఫ్. ఆ రకంగానే రైట్ టు హెల్త్ కూడా చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ నేషనల్ లెవెల్లో మేము పోతుందంటే రైట్ టు హెల్త్. రైట్ అని తెలియప్పుడు మనకి బేసిక్గా కావాల్సినవి అన్నీ కూడా వస్తాయి. అంటే కనీసం తాగునీరు, పౌష్టికాహారం, వ్యాయామం, పరిరక్షణ, ఎనిమిది ఇవన్నీ కూడా మొత్తం వస్తాయి. అంచేత ఆరోగ్యం గురించి ప్రభుత్వం శ్రద్ధ వహించాలి. ఇప్పుడు ఆరోగ్యం శ్రద్ధ వహించట్లేదు. చాలా వరకు ఏదో అలా వినిపిస్తున్నారు కానీ లేదు. అంచేత ఆరోగ్యం గురించి పూర్తి శ్రద్ధ వహించాలి. అన్ని రకాలుగా ఇంతకుముందు వరకు నల్లు రాఘరావు కానీ, రఘుకృష్ణ కానీ ఇవన్నీ సర్వీసెస్, మెడికల్ సర్వీసెస్ ఎలా సరైన మనకు ఎలా రావాలి. అంచేత మెడికల్ సర్వీస్ ఐఏఎస్ లాగా మెడికల్ సర్వీస్ కూడా కావాలి. కరెక్ట్ అది. అది ఇవన్నీ కూడా మేము నేషనల్ లెవెల్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం. ఆ రీసెంట్ ఒక పక్కేమో డిజిటల్ యుగం ఉంటుంది. ఈ డిజిటల్ ఎప్పటికీ మనకి సరైన ఆరోగ్య సమస్యలు కైకోవట్లేదు. అదే డిజిటల్ వచ్చింది, రోబోస్ వచ్చేసాయి. అంచేత ఈజీగా ఇప్పుడు పూర్వకాలం అంటే ఇప్పుడు చాలా ఈజీ అయిపోయింది హెల్త్ కేర్ అనేది. అయినా సరే ఆ డిజిటలైజేషన్ కానివ్వండి, డెవలప్ అయిన సైన్స్ కానివ్వండి, మనం ఇంకా అది తీసుకురావాలి. చాలా ఈజీ. మన మనసు ఉంటే తప్పకుండా మార్గం ఉంది. అది చేయలేదు. అది ఐఎంఏ నేషనల్ లెవెల్లో మేము జాతీయ స్థాయిలో కోరేది మెయిన్గా బేసిక్ కోరేంటే రైట్ టు హెల్త్ చేయాలి. హెల్త్ బడ్జెట్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. బేసిక్ నీడ్స్ అనేవి ప్రాథమిక అవసరాలని చేయాలి. అంచేత చిన్నపిల్లలకి పౌష్టికాహారం అందుబాటులో తీసుకురావాలి. హెల్త్ కేర్ మందులందరికీ అందుబాటులో రావాలి. అన్ని రకాలుగా చేయాలని చేస్తున్నాం. ఇలా చాలా మంది నిర్ణయాలు ఉన్నాయి. అలాగే హెల్త్ కేర్ మాత్రం అందరికీ అందుబాటులో మందులు వైద్య సదుపాయాలు అందరూ అందుబాటులో అనుకుంటున్నాం. అని బేసిక్ పని చెప్పారు. మా టైం అసలు మాకు 5 గంటలకి ఫార్మసిస్ట్ మీటింగ్ అని చెప్పారు. రవికృష్ణ స్టాఫ్ అని చెప్పారు. అదే ఫార్మసిస్ట్ మీటింగ్ ముఖ్యంగా మీ అందరికి చెప్పవలసింది ఏంటంటే ఈసారి ఒంగోలుకి లేడీ టీమ్ ఐఎంఏ ఉన్నారు. ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ గారు, ట్రెషరర్ గారు, ముగ్గురు లేడీస్ ఉండి వైబ్రెంట్ ఐఎంఏగా ఈ గొప్పగా ఈ ఆర్ఐసి చేయడం అనేది వాళ్ళ గొప్పతనానికి, వాళ్ళ స్పిరిట్కి ముందు జోహార్లు చెప్తూ డెఫినెట్లీ ఇప్పటివరకు పెద్దలు మా సమ్రం గారు, మా గురువు గారు, రాఘరావు గారు, రవికృష్ణ గారు అందరూ ఐఎంఏ డాక్టర్లు అసలు ఈ ఇండియాలో ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ మీరు అంటే ఒకటి మనందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న దేశం మన దేశం. అటువంటి దేశంలో మొన్న కోవిడ్లో మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా ఎంతో ఇబ్బంది జరిగినా కూడాను తక్కువ ఇబ్బందిలో మనం బయటపడ్డామంటే దానికి ముఖ్య కారణం మా డాక్టర్లని మీ అందరికీ సభాముఖంగా చెప్తూ ఇలాంటి స్టేజీ చేస్తున్నామంటే డెఫినెట్గా డాక్టర్ని ఎంతో అభినందించాలి. అటువంటి డాక్టర్ని పూర్వకాలంలో చేతులెత్తి దండం పెట్టే పరిస్థితి నుంచి ఈవేళ జరిగే మార్పులు, వాళ్ళ మీద జరుగుతున్న దాడులు, హాస్పిటల్లో జరుగుతున్న పరిస్థితులు మీ అందరికీ తెలిసిందే. దీనికి ముఖ్య కారణం అటు స్టేట్ లెవెల్ కావచ్చు, ఇటు సెంట్రల్ లెవెల్ కావచ్చు. దానికి సెంట్రల్ లెవెల్లో ఏది కొనాలన్నా కూడాను ఒక చిన్న వస్తువు మేము కొనాలంటే 100 రూపాయల వస్తువు విపరీతమైన జిఎస్టీలు, రకరకాల ట్యాక్సులు మోపుతూ 100 రూపాయల వస్తువు, ఒక స్టెథోస్కోప్ కొనాలంటే 100 రూపాయలు అయ్యే స్టెథోస్కోప్ ఇవాళ 5,000 కొనవలసిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చారు, టైం కూడా ఏంటంటే ఒకటి సెంట్రల్లో మేము చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్, అలాగే స్టేట్ లెవెల్లో చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. రకరకాల జిఎస్టీ హాస్పిటల్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా కొత్త రూల్స్ రావటం సెంట్రల్ లెవెల్లో. ఇలా కాకుండా స్టేట్ లెవెల్కి వెళితే ప్రతి హాస్పిటల్కి ఫైర్ ఎన్ఓసి అని చెప్పి ఇదివరకు ఫైర్ ఎన్ఓసి 5 ఇయర్స్కి ఒక్కసారి, అలాగే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో పర్మిషన్ తీసుకోవడం, ఇంకా చెప్పాలంటే డ్రగ్ లైసెన్స్, ఇలాంటి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్
ప్రాబ్లమ్స్ తోటి హాస్పిటల్ మెయింటైన్ చేయాలంటేనే కష్టమయ్యే పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా చెప్పవలసిందంటే ఇండియాలో హైయెస్ట్ లిటరసీ ఉన్న కేరళలో ఇప్పటికే ఒక 700-800 మంది 700 నుంచి 800 హాస్పిటల్స్ క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి పరిస్థితి ఏపీ స్టేట్లో కూడా రాకూడదని దానికి అనుగుణంగా ఐఎంఏ అందరూ గట్టిగా దాని వరకు శ్రమిస్తూ వాటి గురించి ఆ పరిష్కారానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఐఎంఏ డాక్టర్ల కొరకు, డాక్టర్ల వెల్ఫేర్ కొరకు ముందు డాక్టర్లు వాళ్ళ హాస్పిటల్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఈజీ అయితే ముందు కూడాను హ్యాపీగా ఉంటుందని అనుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా ఐఎంఏ ఒంగోలు టీంకి ధన్యవాదాలు. పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఒక 3-4 దశాబ్దాల క్రితం వైద్యుడంటే ఒక భగవంతుడిలాగా వైద్యుడు నారాయణ హరి ఒక లివింగ్ గాడ్ లాగా చూసేవారు. కానీ కాలక్రమేణా ఈ 4-5 దశాబ్దాలతో పోల్చుకుంటే చాలా అసలు వైద్య వృత్తిలోకి వెళ్ళాలంటే భయం కలిగించేలా పరిస్థితులు క్రియేట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఇది నిజంగా ఇది సమాజానికి చాలా దీని మీద ఈ దుష్ప్రభావాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి వైద్య వృత్తిని, ఈ పవిత్రమైన వైద్య వృత్తిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇటు మా డాక్టర్లకు కానీ, అటు ప్రజలకు కానీ, ప్రభుత్వం కూడా ఉంది. ఒక హెల్తీ సొసైటీ ఫామ్ అయినప్పుడే మనం డెఫినెట్గా మంచి సర్వీసెస్ ఇవ్వగలం. ముఖ్యంగా ఈ మధ్యకాలంలో అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఏం లేదండి. 40-50 సంవత్సరాల క్రితం రాఘవరావు సార్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లేదు. కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే హెల్త్ డాటా ఎక్వైరీ చేయాలని చెప్పి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ సింపుల్గా స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు. ఈ రోజు అది ఎలా వచ్చిందని పరిస్థితి, ఒక క్లినిక్ పెట్టాలన్నా, ఒక చిన్న నర్సింగ్ హోమ్ పెట్టాలన్నా కనీసం మినిమం ఒక 20 పర్మిషన్స్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి కొత్తగా వచ్చే ఈ వైద్యులందరికీ ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది, చాలా కష్టంగా కూడా ఉంది. ఒక వైద్యుడు మీకు తెలుసు, ఒక వైద్యుడిలోకి వచ్చి కనీసం మినిమం ఒక 15 సంవత్సరాలు ఆయన లైఫ్ సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 8th క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, 8th, 9th, 10th, ఇంటర్మీడియట్, ఇలా మొత్తం ఆయన జీవితం అంతా ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ అయ్యే టైంకి ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 డికేడ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి సాక్రిఫైస్ చేసి బయటకు వస్తే ఆ మినిమం నీడ్స్ కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. మెయిన్ మా రాష్ట్రం నుంచి మేము కోరుకుంటుంది ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో హాస్పిటల్ దాడులు అవుతున్నాయి. నేను విజయనగరం నుంచి వస్తున్నప్పుడు సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్లో ఒక ఆర్గనో ఫాస్ఫర్ అంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్ అన్నాక ఒక పూర్ ప్రోగ్రామ్స్తో కేసు వస్తే వైద్యులు ప్రయత్నిస్తారు. చనిపోవడం ఒక్కొక్కసారి తప్పన అంటే వాళ్ళు ప్రయత్నించిన ఒక్కోసారి దురదృష్టవశాత్తు చనిపోవడం జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు పేషెంట్ వినండి వచ్చి డాక్టర్ని ఎలా వాళ్ళు అటాక్ చేస్తే భవిష్యత్తులో డాక్టర్ అంటే వైద్యులతో రావడానికి భయపడతారు. అట్లీస్ట్ వైద్యులు కూడా ఏదైనా చేద్దామా, కొంచెం ముందుకు వెళ్దామంటే ఇలాంటి భయానకమైన వాతావరణంలో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మేము ముందుగా కోరుకునేది ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఒక స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణం క్రియేట్ చేయాలి. దానికి ఏం చేయాలంటే డెఫినెట్గా ఇటు గవర్నమెంట్ కూడా ఆల్రెడీ ఒక యాక్ట్ మనకు ఉంది 11/2008. ఆ యాక్ట్ని మోడిఫై చేస్తే డెఫినెట్గా కొంచెం డాక్టర్స్ అందరూ ఒక స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. మీరు స్ట్రెస్తో ప్రాక్టీస్ చేసి కన్నా స్ట్రెస్ లేకుండా చేస్తే డెఫినెట్గా అవుట్పుట్ బాగుంటుంది. అటు పేషెంట్లు కూడా చాలా తొందరగా కోరుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ గవర్నమెంట్ విధానాలు కూడా డెఫినెట్గా కొంత మార్చాలి. ముందు ఆ యాక్ట్ మోడిఫికేషన్ మేము అడుగుతున్నాం, మా ప్రథమ డిమాండ్. అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కూడా కొంచెం లిబరలైజ్ చేయమంటున్నాం. ఇలా ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ 1 year రెన్యువల్స్ కాకుండా సింగిల్ విండో రిజిస్ట్రేషన్ అంటారు. అంటే 5 yearsకి ఒక్కసారి మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ 4.5 years వాళ్ళంతా హ్యాపీగా ప్రాక్టీస్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్లు. అలా మూడోది డాక్టర్స్కి ఇటు మా అసోసియేషన్ అదే గవర్నమెంట్ మధ్య చాలా గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంది. ఆ గ్యాప్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ ఐఎంఏ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ అడ్వైజర్గా కానీ లేకపోతే వాళ్ళ గవర్నమెంట్ వీళ్ళ తాలూకు ఒపీనియన్స్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా మంచి సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి అటు ప్రభుత్వం కూడా అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే మమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఒక మంచి సర్వీస్ ఇవ్వడానికి డెఫినెట్గా బాగా గైడ్ చేస్తాం. ఇంటర్న్ వాళ్ళు కూడా ఓట్ బ్యాంక్ కూడా ఈ మధ్య మీకు తెలుసు, విద్య, వైద్యం, ఉపాధి ఈ మూడే మెయిన్ మనకి ఓట్ బ్యాంక్. కాబట్టి వైద్యులు బాగా చూసుకుని వైద్యుల తాలూకు అవసరాలను కూడా గుర్తించి వాళ్ళు బాగా తగు రీతిలో గౌరవిస్తే మంచి సొసైటీ ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ మధ్య రీసెంట్గా ఎమ్మెల్సీ కూడా అడుగుతున్నాం, టీచర్స్ ఎమ్మెల్సీ లాగా డాక్టర్స్ ఎమ్మెల్సీ కూడా ఇస్తే లైజ్నే ఉంటాడు. అంటే డాక్టర్స్కి ఇటు గవర్నమెంట్ మధ్య లైజ్ నుండి
మంచి సర్వీసెస్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే మీరు మీ పాత్రికేయ మిత్రులు డెఫినెట్గా ఈ నమ్మకం డాక్టర్ పేషెంట్ రిలేషన్ నమ్మకాన్ని మీరు పెంపొందించే విధంగా ఉండాలి తప్ప దానికి ఇంకా గ్యాప్ ఎక్కువ చేయకూడదు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మాకు సహకరించి అలాగే మీరు కూడా మోటివేట్ చేయాలి, మనం ఆ రిలేషన్ డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. కాబట్టి మెయిన్గా మాకు ఈ 3 డిమాండ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే సెంట్రల్ లెవెల్లో కూడా మా డిమాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక వైలెన్స్ మీద ఒక సెంట్రల్ యాక్ట్ కావాలని, అలాగే IMS ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీస్ పెట్టమంటున్నాం. ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీస్ అంటే ఈ బ్యూరోక్రట్స్ కింద డాక్టర్సే IMSలో జాయిన్ అయితే డెఫినెట్గా డాక్టర్ తాలూకు కష్టాలు డాక్టర్లకే బాగా అర్థమవుతుంది. కాబట్టి IMS తోట ఇంకా మంచి మనం సర్వీసెస్ ఇవ్వగలమని మా డిమాండ్. బట్ అలా డెఫినెట్గా ఈ డిమాండ్స్ కోసం మేము ఇప్పుడు జూనియర్ డాక్టర్స్ కూడా నేను అడ్రస్ చేసాం సిద్ధార్థ కాలేజీలో. ఆ యాక్ట్ని పెట్టమని కూడా DME గారికి మేము లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో మీరందరూ మీ సహాయ సహకారంతో డెఫినెట్గా మేమంతా స్ట్రెంత్ అయ్యి మా డిమాండ్స్ని సాల్వ్ చేసుకునే దిశలో మేము ముందుకెళ్తామని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. కానీ చేయలేని పరిస్థితి. వదిలేస్తే పేషెంట్ ఒంగోలు వచ్చేదాకా నిద్ర పట్టదు. ఒక డాక్టర్గా నేను కరెక్ట్ చేసేనా లేదా, ఆ ఒక గిల్టీ ఫీలింగ్ కూడా మమ్మల్ని చంపేస్తుందేమో అని ఒక్కోసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి సమాజంలో కూడా ఖచ్చితంగా మార్పు రావాలండి. మనం దానికే మన ప్రోత్సాహం అనేది ఉండాలి. చట్టాలు వచ్చినా కూడా సమాజంలో ఒక మార్పు లేకపోతే అది ఉపయోగపడదా చట్టం సమాజానికి. కాబట్టి చట్టము రావాలి, సమాజంలో మార్పు కూడా రావాలి. డెత్ని హాస్పిటల్ యాక్సెస్ చేసే మార్పు రావాలి. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ రాజేశ్వరరావు గారు, ప్రజెంట్ కల్లూరి వెంకటేశ్వర గారు. డాక్టర్ శివసేనారాయణ గారు, చైతన్య. Ortho and combination of neuro and endo. గ్రూప్ ఫోటో సార్ ఒకసారి అయిపోయింది, అందరూ ఒకసారి.